Hello everyone, I'm Divya, your math facilitator. Today let us have a discussion on physics mock test. Okay, mock test paper. So this is a paper of your seniors, okay, previous year paper. So let's see how many questions you can answer. Okay, so when you're answering physics paper, so now you should have your pen and book with you and you should write all the important points, okay, whichever you want to mention in that particular answer. Okay, so shall we start the session then? Look at the first question. So మీ అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు 2 mark questions first కదా, పేపర్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అయింది కదా లాస్ట్ టైం. సో 2 marks questions first. So 3 questions will be given. You have to answer all the 3 questions. So first question, how can you appreciate the role of ciliary muscles? How can you appreciate the role of ciliary muscles? So హ్యూమన్ ఐ చాప్టర్ ఇది. సో ciliary muscles ఏం చేస్తాయి? How do you appreciate its role? సో ఎలా చెప్తాము? సో ఫస్ట్ హౌ టు అప్రిషియేట్ ఇట్ రోల్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్స్ యూజెస్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, హౌ డూ యూ అప్రిషియేట్? యూ విల్ అప్రిషియేట్ బై సేయింగ్ దట్ దిస్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ సో అండ్ సో. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఆర్ సిలియరీ మజిల్స్ అని ఒక పాయింట్ రాయాలి మీరు. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఐలెన్స్, రైట్, అండ్ ద మజిల్ present around the eyelens which helps in adjusting the focus of the lens is called ciliary muscles. ఓకే, సో మనం ప్రతిసారి ఆబ్జెక్ట్ సేమ్ డిస్టెన్స్ లో చూడం కదా. సో సమ్ టైమ్స్ వి సీ ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ us and sometimes which are objects which are closer to us. So who is adjusting this focus? Ciliary muscles. Okay, focus is adjusted in such a way that every time the image of that particular object is on the retina. ఓకే, సో ఇమేజ్ రెటీనా మీద వచ్చేలా మన ఫోకస్ ని అడ్జస్ట్ చేసేది ఎవరు అంటే ciliary muscles. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ ciliary muscles don't adjust the focus properly, then what happens? మన ఐ డిఫెక్ట్స్ అన్ని అక్కడ నుంచే కదా స్టార్ట్ అయ్యేది. ఓకే, సో దిస్ వే హౌ డూ యూ అప్రిషియేట్ అని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు యూ విల్ సింప్లీ రైట్ ద యూజెస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అని ఒక లైన్ రాయండి, తర్వాత ద యూజెస్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో అడ్జస్టింగ్ ద ఫోకల్ లెంత్ అండ్ అంతేకాదు ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఐలెన్స్, అంతేకాదు ciliary muscles also assist you in regulating the aqueous fluid in the eye. ఓకే, సో మీరు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఐ నేర్చుకున్నప్పుడు aqueous fluid నేర్చుకుంటారు కదా. సో ఆ aqueous fluid ని అడ్జస్ట్ చేయడానికి కూడా ciliary muscles, రెగ్యులేట్ చేయడానికి ciliary muscles యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, యూజ్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ ciliary muscles are also made up of circular layers of smooth muscle. Okay, that helps to keep our eyelids in place. Okay, so it just holds the eyelids కదా. So it is made up of smooth muscle which will help to keep our eyelids in place. Okay, so ఇవి రాసిన అయిపోయినా the most important main uses, it will help you to adjust the focal length of the eyelids. Okay, so ఇది కంపల్సరీ రాస్తారు. Now look at the next question. సో ఇక్కడ keywords మాత్రమే రాస్తాను నేను, so that when I upload this PDF it will be useful for you. Okay, so to adjust focal length of whom? Focal length of the lens. Clear? Okay, now look into the next question. List out the materials required to observing the types of images and measuring the object distance and image distance from the lens. Object distance, image distance, lens నుంచి మెజర్ చేయాలంటే ఏమేమి కావాలి మనకి? So this activity, same model activity you see in chapter 1 and also in refraction of light at curved surfaces. Okay, so ఏమేమి మెటీరియల్స్ కావాలి? బేసిక్గా లెన్స్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ లెన్స్ కాబట్టి లెన్స్ కావాలి. ఓకే, all the materials. So just you should be able to visualize the experimental setup. So లెన్స్ కావాలి, సో దాని నుంచే కదా మనం చూస్తాం. అండ్ దెన్ ఇంకేం కావాలి? ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. ఆబ్జెక్ట్ కుడ్ బి ఏ క్యాండిల్. ఓకే, సో ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. ఓకే, సో యూ నీడ్ స్కేల్ టు మెజర్ ద డిస్టెన్స్, రైట్. సో ఇంకేం కావాలి? What else? Did I miss anything? Stand kavali, V stand kavali. Okay, to hold the lens, right? So candle, measuring tape, enough. So 2 marks kabatti minimum 4
మీరు రాస్తారు. ఓకే, 4 థింగ్స్ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. క్లియర్. నెక్స్ట్ చూడండి, కార్బన్ కాంపౌండ్స్ X and Z have molecular formula C2H6 and C2H4. ఫార్ములాస్ ఏంటంటే నేను ఇక్కడ రాస్తుంది చూడండి, C2H6 C2H4. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద టూ ఈజ్ మోస్ట్ లైక్లీ టు అండర్గో అడిషన్ రియాక్షన్. సో ఎందులో అడిషన్ రియాక్షన్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. సో అడిషన్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి, ఎప్పుడు అవుతుంది అడిషన్ రియాక్షన్? మీకు సింగిల్ బాండ్ లేనప్పుడు అడిషన్ రియాక్షన్ అవుతుంది. సింగిల్ బాండ్ ఉంటే యూజువల్లీ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకసారి స్ట్రక్చర్ గీయండి. 2 carbons and 6 hydrogens. So 1 2 3 1 2. కార్బన్ హ్యాస్ టెట్రావాలెన్సీ కదా, సో 4 బాండ్స్ ఉంటాయి. సో చూడండి, ఈచ్ కార్బన్ కి 4 బాండ్స్ ఉన్నాయి. సో యాక్చువల్లీ ఇది అన్ని సింగిల్ బాండ్స్. సింగిల్ బాండ్స్ అంటే ఆల్కేన్ ఆల్కేన్ ఆల్కైన్ సింగిల్ బాండ్స్, ఆల్కేన్, రైట్. సో ఆల్కేన్ లో అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇది సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్, అన్సాచురేటెడా? సాచురేటెడ్. ఓకే, సాచురేటెడ్ అంటే సింగిల్ బాండ్స్ ఉంటే సాచురేటెడ్, డబుల్ బాండ్స్ కానీ ట్రిపుల్ బాండ్స్ కానీ ఉంటే దాన్ని అన్సాచురేటెడ్ అంటాం. ఓకే, సో సాచురేటెడ్ లో మీకు మాక్సిమం చూడండి సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అవుతుంది. సో ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ ఎక్కడ అవుతుంది అంటే సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్ లో అవుతుంది. అండ్ సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్ అంటే ఆల్కేన్. అలా కాకుండా మీకు ఇది చూడండి, ఈ స్ట్రక్చర్ చూడండి. సో 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి అండ్ 4 హైడ్రోజన్స్. సో 1 2 3 4. సో ఈచ్ కార్బన్ కి 3 బాండ్స్ వచ్చాయి చూడండి, బట్ వీ వాంట్ ద 4th బాండ్, ఇజంట్ ఇట్? సో కార్బన్ టు కార్బన్ అది డబుల్ బాండ్ ఉండాలి. ఓకే, సో కార్బన్ టు కార్బన్ ఈజ్ అ డబుల్ బాండ్. సో అదర్వైజ్ ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి, కార్బన్ టు కార్బన్. సో 2 కార్బన్స్ 1 2 3 4 హైడ్రోజన్స్. ఈచ్ కార్బన్ కి 3 బాండ్స్ ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ అది డబుల్ బాండ్ ఉండాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్కీన్. ఓకే, డబుల్ బాండ్ ఉంది. డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఇది అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్. అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ కి అడిషన్ రియాక్షన్స్ అవుతాయి. ఓకే, అడిషన్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి మరి, ఇక్కడ చూడండి. సో they ask which of the two is most likely to undergo addition reaction. So definitely C2H4 addition reaction అవుతుంది. ఓకే, C2H4 అంటే ఏంటి, X అంటే C2H6, Z అంటే C2H4. సో Z will undergo addition reaction అంటారు. బట్ దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి అని చెప్తున్నా మీకు. ఓకే, కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా చూడండి. సో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్న డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. బ్రేక్ అయ్యి సో ఇంకొక హైడ్రోజన్ ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. సో అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ అయిపోతాయి అనమాట. ఓకే, సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ C2H4 ప్లస్ ఇంకొక హైడ్రోజన్ యాడ్ చేస్తే ఇది C2H6 అవుతుంది. ఉన్న డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి సింగిల్ బాండ్స్ అయిపోయి సో ఇటొక హైడ్రోజన్ యాడ్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అడిషన్ రియాక్షన్. ఓకే, సో అడిషన్ రియాక్షన్ ఇస్ can be taken place only in unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon లో అడిషన్ అవ్వదు, సబ్స్టిట్యూషన్ అవుతుంది. అంటే ఒక్కటి రిప్లేస్ అయిపోయి హైడ్రోజన్ రిప్లేస్ అయ్యి ఫ్లోరిన్ రావడం. సో దీని ఏమంటాం, సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఏది యాడ్ అవ్వదు. ఓకే, యాడ్ ఎక్కడ అవుతుంది, సపోజ్ డబుల్ బాండ్స్ ఉంటే యాడ్ అవుతుంది, లేదా ట్రిపుల్ బాండ్ ఉన్నా కూడా యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇలా మీరు యాడ్ చేయొచ్చు. యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఉన్న ఒక బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి ఈ హైడ్రోజన్ అక్కడ వెళ్ళి యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, so usually for unsaturated hydrocarbons addition reaction takes place. Okay, so these are the 3 questions. So notes నేను పోస్ట్ చేస్తాను టెలిగ్రామ్ లో, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. Now moving on to the next section. First question, explain the factors affecting ionization potential of the elements in the periodic table. So what is ionization energy? First of all, our definition రాయాలి మీరు. 4 marks question కాబట్టి first you will write what is ionization energy. So ఇక్కడ ప్లేస్ ఉంటే ఇక్కడ రాస్తాను. Which question? 4th question. What is ionization energy? The energy required to remove an electron. Okay, so ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఆటమ్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేయడానికి ఎంత ఎనర్జీ కావాలో ఓకే దాన్ని అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ తీసినప్పుడు ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ తీసేయాలి అంటే సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇలా అంటాం. ఓకే, సో సింపుల్ గా ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ అన్ ఆటమ్. ఒక న్యూట్రల్ ఆటమ్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని తీసేయాలి అంటే మీరు యూజ్ చేసే ఎనర్జీని అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. క్లియర్? సో ఈ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దోస్ ఫ్యాక్టర్స్? ఫస్ట్ వచ్చేసి న్యూక్లియర్ చార్జ్.
వాట్ ఈస్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్? సపోజ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, సో ఇక్కడ ఛార్జ్ హై ఉంది అంటే ఎలక్ట్రాన్ మీద దాని ఫోర్స్ కూడా హై ఉంటుంది కదా. సో మీరు ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ నుంచి తీసేయాలంటే హై ఛార్జ్, హై పవర్ ఉన్న న్యూక్లియస్ ఉంటే మీరు కూడా ఎక్కువ ఎనర్జీ పెట్టి ఎలక్ట్రాన్ తీయాల్సి వస్తుంది. అదే న్యూక్లియస్ వీక్ గా ఉందనుకోండి, మీకు తక్కువ ఎనర్జీతో ఆయన ఎలక్ట్రాన్ ని తీసేయగలుగుతారు. ఓకే, సో న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. సో న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఎక్కువ ఛార్జ్ ఉంటే మీరు ఎక్కువ ఎనర్జీ పెట్టి ఎలక్ట్రాన్ తీయాల్సి వస్తుంది. సెకండ్ ఈజ్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ న్యూక్లియస్ ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో మీరు ఎక్కడో సపోజ్ ఆర్బిటల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, సో అక్కడ న్యూక్లియస్ నుంచి దూరం ఎక్కువ పెరుగుతుంది అండ్ మీరు ఎలక్ట్రాన్ తీసేయడం ఈజీ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎక్కడో ఉన్న ఆర్బిటాల్ మీద, ఎక్కడో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ మీద, దూరంగా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ మీద న్యూక్లియస్ కి అంత ఎక్కువ గ్రిప్ ఉండదు. సో ఎక్కడో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ని తీసేయడం మనకు చాలా ఈజీ అవుతుంది. అదే ఆ ఎలక్ట్రాన్ కి షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ లేదనుకోండి, షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే సపోజ్ షీల్డ్స్ ఉన్నట్టు ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఆర్బిట్స్ అన్ని షీల్డ్స్ లాగా అనమాట. సో ఎక్కువ షీల్డ్స్ ఉంటే న్యూక్లియస్ ఎనర్జీ వాళ్ళ మీద, న్యూక్లియస్ ఎఫెక్ట్ వాళ్ళ మీద, ఆ లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ మీద చాలా తక్కువ ఉంటాయి. షీల్డ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి, అన్ని లేయర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. ఒకవేళ ఇన్ని లేయర్స్ మధ్యలో లేవు, ఇన్ని షీల్డ్స్ లేవు అంటే న్యూక్లియస్ ఎఫెక్ట్ ఎలక్ట్రాన్ మీద చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటే, ఓకే, సో మీకు ఎక్కువ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటే మీ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది. వై? బికాస్ చాలా షీల్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మీరు అక్కడెక్కడో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ని తీసేయడం చాలా ఈజీ అవుతుంది మీకు. సో ఎనర్జీ తక్కువ పెడితే చాలు. సో షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటే మీ ఎనర్జీ తక్కువ యూజ్ చేయడానికి వీలవుతుంది. అదే ఒకవేళ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ చాలా తక్కువ ఉందనుకోండి, మీరు ఎక్కువ ఎనర్జీ యూజ్ చేసి ఎలక్ట్రాన్ ని తీయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అనుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఈస్ ద పెనిట్రేషన్ ఆఫ్ ది ఆర్బిటల్స్. పెనిట్రేషన్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ అర్థమవుతుందా? సో ఒక్కొక్క ఫ్యాక్టర్ ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుందో అర్థమవుతుందా? సో మీరు డెఫినెట్ గా ఇందులో రాయాల్సిన పాయింట్ అయితే ఇది. ఓకే, ఇట్ విల్ డిక్రీజ్. ఓకే, సో రేడియస్ పెద్దగా ఉందంటే అక్కడ ఎక్కడో ఉంది ఎలక్ట్రాన్, సో దాన్ని తీయడం ఈజీ అవుతుంది. రేడియస్ చిన్నగా ఉంది అంటే న్యూక్లియస్ కి చాలా దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని తీయడం difficult. Okay, so atomic radius, and if atomic radius is more, ionization energy is less. Okay, so ivi factors affecting ionization energy. Next chudandi, next question. Okay, read the following information. Definitely one case based question vastundi kabatti idi compulsory. Read the following and there are 4 solutions named A, B, C, D. Answer the following. Solution A, pH value 1. Solution B, pH value 7. Solution C, pH value 13. Solution D, pH value 8. List out the acidic nature solution. Acidic nature solution enti ikkada pH 1 7. Okay, 1 to 7, 1 to 6 అనుకోండి, ఇవి యాసిడిక్, ఇవి బేస్. ఇదేంటి మరి? న్యూట్రల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, అసిడిక్ నేచర్ అంటే 1 అనేది, అంటే ఏ అనేది అసిడిక్ నేచర్. ఓకే, సో మీ పిహెచ్ వాల్యూ రాయరు, సొల్యూషన్ నేమ్ రాయాలి ఏ. వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ బి అంటే బి పిహెచ్ వాల్యూ 7 కాబట్టి అది న్యూట్రల్. ఐడెంటిఫై స్ట్రాంగ్ బేస్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్. స్ట్రాంగ్ బేస్ చూడండి, అసిడిక్ నేచర్ 1 నుంచి 6 వస్తే అసిడిక్ నేచర్ తగ్గుతూ ఉంటుంది అండ్ బేస్ నేచర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. అలా పెరిగి 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 బెస్ట్ బేస్ ఎక్కడ వస్తుంది మీకు? స్ట్రాంగ్ బేస్ ఎండింగ్ లో వస్తుంది. ఓకే, సో సి అనేది స్ట్రాంగ్ బేస్. ఓకే, 8 వీక్ బేస్. వాట్ ఈస్ ద కలర్ చేంజ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ డి ఇఫ్ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇండికేటర్? డి అనేది ఏంటి? డి అనేది కూడా బేసే కదా. ఓకే, సో బేసిక్ సొల్యూషన్ మిథైల్ ఆరెంజ్ తో రియాక్ట్ అయితే ఏ కలర్ వస్తుంది? సో మిథైల్ ఆరెంజ్ తో బేస్ రియాక్ట్ అయితే ఎల్లో కలర్ వస్తుంది. అదే యాసిడ్ రియాక్ట్ అయితే డార్క్ ఆరెంజ్, కొంచెం రెడ్డిష్ కలర్ వస్తుంది. ఓకే, బేస్ అయితే ఎల్లో కలర్ వస్తుంది. క్లియర్? నా లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ వన్. థర్మైట్ ప్రాసెస్ గురించి అడుగుతున్నారు.
Write about thermite process and its applications in your daily life. So very important process, thermite process, metallurgy chapter. Extraction of metals లో మిడిల్ రియాక్టివిటీ సిరీస్ మెటల్స్ ఉంటాయి చూడండి. నేను ఎక్కడ రాద్దాము, ఇక్కడ రాయనా, ఐల్ రైట్ హియర్. 6th క్వశ్చన్. మిడిల్ రియాక్టివిటీ సిరీస్ ఉంటాయి చూడండి, అయోన్, ఇవి ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేసేటప్పుడు అయోన్ ఆక్సైడ్ ఉందనుకోండి, సపోజ్ Fe2O3. ఈ అయోన్ ఆక్సైడ్ని అల్యూమినియంతో రియాక్ట్ చేసినప్పుడు సో మనకి అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ వస్తుంది. అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ ప్లస్ అయోన్ వస్తుంది, ప్లస్ లాట్ ఆఫ్ హీట్. ఓకే, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్. దీన్ని థర్మైట్ రియాక్షన్ అంటాం. రియాక్షన్ నేర్చుకోవాలి మీరు అందరూ, రియాక్షన్ రాయాలి. సో అల్యూమినియం అనేది రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అవుతుంది. ఎందుకు రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్? సో చూడండి, అయోన్ నుంచి ఆక్సిజన్ తీసేస్తుంది కదా, తీసేసి అది తీసుకుంటుంది కదా. అల్యూమినియం ఇస్ టేకింగ్ ద ఆక్సిజన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిమూవింగ్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ ది అయోన్. సో అయోన్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి అల్యూమినియం ఇస్ అ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. ఓకే, అండ్ ఈ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఆ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయిన హీట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, మనకు వచ్చే ఈ అయోన్, ఇక్కడ అయోన్ వస్తుంది కదా, Fe అంటే అయోనే కదా. సో ఈ అయోన్ ఏ ఫామ్లో ఉంటుందంటే మాల్టెన్ ఫామ్లో ఉంటుంది. మాల్టెన్ అంటే లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది. సో మనం రైల్వే ట్రాక్స్, రైలింగ్స్, ట్రాక్స్ ఉంటాయి కదా, ట్రాక్స్ ఎప్పుడైనా క్రాక్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ థర్మైట్ రియాక్షన్లో వచ్చిన ఈ మాల్టెన్ అయర్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పోస్తారు ఈ ట్రాక్లో. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ కూలింగ్ ఇట్ విల్ సాలిడిఫై. సో మళ్ళీ ట్రాక్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ పొజిషన్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూజ్ ఆఫ్ థర్మైట్ రియాక్షన్. సో థర్మైట్ రియాక్షన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కడ వాడుతున్నాం? మిడిల్ యాక్టివిటీ సిరీస్లో ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ అక్కడ వాడుతున్నాము. అండ్ ఏం చేస్తున్నాము? అయోన్ ఆక్సైడ్ని అల్యూమినియంతో రియాక్ట్ చేస్తే అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ అయాన్ యూఆర్ గెటింగ్ ఇన్ మాల్టెన్ ఫామ్ బికాస్ లాట్ ఆఫ్ హీట్ ఈస్ రిలీజ్, హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఈస్ రిలీజ్. హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టే ఈ రియాక్షన్ ఏమంటున్నాం? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎనార్మస్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ దిస్ రియాక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ థర్మైట్ రియాక్షన్. ఓకే, సో ఈ అయాన్ ఈ మాల్టెన్ ఫామ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఎక్కడైనా పెద్ద పెద్ద మెషినరీలో చిన్న చిన్న క్రాక్స్ వచ్చినప్పుడు, మొత్తం మెషినరీని మనం రిప్లేస్ చేయలేం కదా, సో అక్కడ కూడా ఈ క్రాక్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ మాల్టెన్ అయాన్ని అక్కడ అప్లై చేస్తారనమాట. ఓకే, అప్లై చేయడం అంటే సో అకార్డింగ్ టు ద షేప్ దే విల్ పుట్ దిస్ మాల్టెన్ అయాన్ ఇన్ టు దాట్ సో దట్ టు కవర్ ద క్రాక్స్ ఆఫ్ ద మెషినరీ. అండ్ ఆల్సో రైల్వే ట్రాక్స్ లో అయితే వేరే చాలా యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ థర్మైట్ రియాక్షన్, యూజెస్ ఆఫ్ థర్మైట్ రియాక్షన్. సో మీరు రియాక్షన్ కూడా రాయగలగాలి. క్లియర్? So next question, thermite reaction is important. Please do learn. Its applications in daily life. Understood? So మీ రియాక్షన్ రాసిన దానికి మార్క్స్ పడతాయి, యూజెస్ రాసిన దానికి మార్క్స్ పడతాయి. సో వేర్ డస్ దిస్ థర్మైట్ రియాక్షన్ కమ్, అక్కడ మార్క్స్ పడతాయి. అండ్ విచ్ ఇస్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ చూడండి 7th క్వశ్చన్. సో వన్ ప్రాబ్లమ్ యూ ఆర్ గెటింగ్, క్యాలిక్యులేట్ ద రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. సో ఇది చూడండి, ఈ రెండు చూడండి, ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి రెసిస్టర్స్? ఈ రెండు రెసిస్టర్స్ ఎలా ఉన్నాయి? ప్యారలల్ కనెక్షన్ లో ఉన్నాయి కదా. ప్యారలల్ కనెక్షన్ లో రిజల్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా వస్తుంది మనకి? 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2. ఇక్కడ R1 అంటే 4, R2 అంటే 12. సో నేను ఫస్ట్ ప్యారలల్ కనెక్షన్ వరకు మనం సాల్వ్ చేద్దాం. సో 1/R is equal to 1/4 plus 1/12. సో దట్ ఈస్ 4 into 12 by 12 plus 4. Okay, so 1/R is equal to, so 1/R is equal to 16/48. So 1 by, or R is equal to 3. So the resultant resistance of the parallel connection resistors. Okay, so ఇంకా ఇవి కూడా ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఎందులో ఉన్నాయి? సిరీస్ లో ఉన్నాయి. సో ఈ parallel connection లో వచ్చిన రిజల్టెంట్, ఓకే, సో రిజల్టెంట్ RES అని రాస్తే రిజల్టెంట్ ప్లస్ సిరీస్ కనెక్షన్లో ఉన్న దీన్ని R3 అనుకుందాం, దీన్ని R4 అనుకుందాం. సిరీస్ కనెక్షన్లో ఉన్నవన్నీ యాడ్ అవుతాయి. సో ఎంత వస్తుంది టోటల్ రెసిస్టెన్స్? ప్యారలల్లో 3 వచ్చింది కదా, 3 ohms ప్లస్ R3 అంటే 10 ohms ప్లస్ R4 అంటే 20. సో టోటల్ 33 ohms ఇస్ ద రిజల్టెంట్ రెసిస్టెన్స్. వెన్ దే ఆర్ ఇన్ సిరీస్ ఇది ఫార్ములా, సింపుల్గా అన్ని యాడ్ చేసేస్తారు. వెన్ దే ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్ దిస్ ఇస్ a formula. 6 marks question. Okay. Next question చూడండి, draw the shape of all the orbitals which represent the quantum number n equal to 4, L equal to 2.
n equal to 4 అంటే ఏ షెల్, n equal to 1 k షెల్, n equal to 2 l షెల్, n equal to 3 m షెల్, n equal to 4 n షెల్. సో n equal to 4 అంటే n షెల్. దెన్ l equal to ఎంత అంట, l equal to 2, l equal to 0 అంటే s ఆర్బిటాల్, l equal to 1 అంటే p ఆర్బిటాల్, l equal to 2 అంటే d ఆర్బిటాల్. సో n షెల్లో d ఆర్బిటాల్ స్ట్రక్చర్ డ్రా చేయమని అర్థం. సో d ఆర్బిటాల్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, dxy, dyz, ఓకే, ఎన్ని రొటేషన్స్ ఉంటాయి, dxy, dyz, dzx, ఓకే, dxyz కదా, dxy, dyz, dzx. తర్వాత ఫోర్త్ ఏంటి, dx² - y², ఈ రెండు x² - y². ఫిఫ్త్ వచ్చేసి dz². సో ఈ 5 ఓరియంటేషన్స్ ఉంటాయి. సో అన్నిట్లో మీరు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ x యాక్సిస్, y యాక్సిస్, z యాక్సిస్. మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో z యాక్సిస్ y ప్లేస్లో అలా ఇచ్చారు. సో నేనైతే ఇదే సజెస్ట్ చేస్తా, x, y, z ఇలాగే డ్రా చేయండి. సో ఫస్ట్ అన్ని x, y, z డ్రా చేసుకోండి. x, y, z, x, y, z. x, y, z. ఇది y, ఇది x, ఇది z. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఈ యాక్సెస్ అన్ని మనం డ్రా చేసుకోవాలి. యాక్సెస్ అన్ని డ్రా చేసిన తర్వాత నేను డిఫరెంట్ కలర్తో చూపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. dxy, dxy, xy అంటే xకి yకి మధ్యలో డ్రా చేయండి. ఓకే, xకి yకి మధ్యలో అంటే ఇదిగోండి, ఇది కదా xy మధ్యలో రీజన్, ఇక్కడ xy మధ్యలో డ్రా చేయండి. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ d ఆర్బిటల్ షేప్ ఏంటి, డబుల్ డంబుల్ కదా. సో ఇది ఒక డంబుల్. ఓకే, ఇంకొక డంబుల్ ఎక్కడ డ్రా చేస్తారు, ఎగ్జాక్ట్లీ z మీద డ్రా చేస్తారు. ఓకే, సో dxy అంటే ఏంటి, xకి yకి మధ్యలో అండ్ ఆన్ z. ఓకే, నెక్స్ట్ dyz అంటే ఏంటి మరి, yకి zకి మధ్యలో, yకి zకి మధ్యలో డ్రా చేయండి. మీరు కొంచెం నీట్గా ప్రాపర్గా డ్రా చేయండి. yకి zకి మధ్యలో డ్రా చేసి ఆన్ x. ఓకే, అర్థమైందా. సో ఫస్ట్ సైక్లిక్ ఆర్డర్లో తీసుకోండి, dxy, dyz, dxz, తర్వాత dx² - y² dz². dxy అంటే బిట్వీన్ x అండ్ y అండ్ ఆన్ z. ఓకే, dyz అంటే బిట్వీన్ y అండ్ z ఆన్ x. dzx అంటే బిట్వీన్ z అండ్ x, zకి xకి మధ్యలో డ్రా చేయండి అండ్ ఆన్ y. ఓకే, dx² - y² అంటే ఆన్ x ఆన్ y. ఓకే, dz² అంటే ఆన్ z, ఆన్ z, ఒకటి ఈ ఓరియంటేషన్, ఇంకొకటి ఇలా హారిజాంటల్, ఒకటి వర్టికల్ ఓరియంటేషన్. ఓకే, సో మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో యాక్చువల్లీ z యాక్సిస్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు. సో మీరు ఎలా తీసుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు. నేను ట్రెడిషనల్ వేలో XYZ, x అంటే హారిజాంటల్, y అంటే వర్టికల్ అలా తీసుకున్నాను. ఓకే, బట్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. సో XY అంటే XYకి మధ్యలో డ్రా చేసి z పైన డ్రా చేయాలి. YZ అంటే yకి zకి మధ్యలో డ్రా చేసి x పైన ఆన్ x. ZX అంటే zకి xకి మధ్యలో డ్రా చేసి ఆన్ y. x² - y² అంటే x మీద y మీద, z² అంటే z మీద 2 ఓరియంటేషన్స్. ఓకే, సో this is about d orbital. సో draw the shape of d orbital అని డైరెక్ట్ గా అడగకుండా they are asking you draw the shape of those orbitals which represent n equal to 4, l equal to 2. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. రైట్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రొసీజర్ అండ్ రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్ టు ఫైండ్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. సో కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఫోకల్ లెంత్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్ ఒకసారి చూద్దాము. సో యూ విల్ టేక్ ఏ కాన్కేవ్ మిర్రర్, ఎక్కడ రాద్దాం, ఇక్కడ చూడండి, ఆన్ ఏ వి స్టాండ్. ఓకే, యూ టేక్ ఏ కాన్కేవ్ మిర్రర్. దెన్ ఇక్కడ ఒక క్యాండిల్ తీసుకోండి, ఇది టేబుల్ అనుకోండి, ఇక్కడ ఒక స్కేల్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ ఒక స్క్రీన్. ఓకే, సో ఏం చేస్తానంటే డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్సెస్కి డిఫరెంట్ ఇమేజ్ డిస్టెన్సెస్ వస్తాయి కదా. సో యూ విల్ నోట్ డౌన్ సీరియల్ నెంబర్. సో టేక్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ as 20 ఫస్ట్.
Okay, so object distance represented by u, image distance represented by v. సో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ 20 తీసుకుంటే దానికి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది దాని డిస్టెన్స్ రాసుకుంటారు. ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ 30 తీసుకుంటే ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ 40 తీసుకుంటే ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇలా రీడింగ్స్ తీసుకుంటారు. తీసుకున్న తర్వాత మీకు ఫోకల్ లెంత్ ఎట్లా వస్తుంది, వాట్ ఈస్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఫార్ములా? సి 1/f is equal to 1/v plus 1/u. సో 1/v వాల్యూ మీ దగ్గర ఉంది, u వాల్యూ మీ దగ్గర ఉంది. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎఫ్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో సేమ్ మీకు ల్యాబ్ యాక్టివిటీ 1 ఉంది చాప్టర్ 1లో. సో ఆ యాక్టివిటీ మొత్తం అదే యాక్టివిటీలో లాస్ట్ కంక్లూజన్ ఫార్ములా మాత్రం ఇది రాస్తారు. సో u వస్తుంది, v వస్తుంది కాబట్టి 1/f is equal to 1/v plus 1/u. ఓకే, so this is about the entire model paper which your seniors got. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాన్ని మీరు ఈ ఆన్సర్స్ ఒకసారి చదివి చూడకుండా రాయాలి. ఓకే, సో దట్ యూ విల్ నో హౌ మచ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు రిప్రజెంట్ వాట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్. ఓకే, ప్రాపర్గా నీట్గా డయాగ్రామ్స్ అన్నీ నీట్గా టేబుల్స్ అన్నీ క్లియర్గా వేసి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని కవర్ అవుతున్నాయా లేదా డ్రా చేసి చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద హోంవర్క్ ఫర్ యూ. సో రీడ్ ఆల్ ది ఆన్సర్స్ అగైన్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ try to write it without seeing. Okay, neatly as it is as you do it in the exam. Okay, so thank you so much for watching. Do subscribe and share this with more of your friends. Okay, so that many gets the advantage of learning these questions. Bye bye, take care.